بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس ویڈیو میں کوئی بھی بات کروں تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ نے تھمبنیل پہ لکھا ہوا جملہ دیکھا ہے، میرے بابو نے کھانا کھایا، یہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں یہ جو ٹک ٹاک ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں دو پیار کرنے والوں کا کئی دفعہ مذاق اڑاتے ہوئے واٹس ایپ اسٹیٹس لوگ فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں، تو تب یہ جملہ جو ہے وہ آپ کو استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے، مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ جملہ میں نے کیوں استعمال کیا اس کی وضاحت بعد میں، پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ایسے کام لندن میں کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو ان کی صحافیوں سے گفتگو بھی سنوائی تھی، جس میں میاں صاحب جو ہیں وہ خود صحافیوں سے کہتے ہیں کہ کیا آپ ان کے ٹویٹس بنائیں گے، ان کو پھیلائیں گے، اور صحافی کہتے ہیں، یہ میاں نواز شریف صاحب کے ارد گرد جو موجود صحافی ہیں ان میں اکثر کو میں کہتا ہوں کہ ملازم قسم کے صحافی ہیں، آپ کو یہ مل جائیں گے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کو ٹیگ کر کے ٹویٹ کریں گے کہ میاں صاحب جو ہم نے کہا تھا دیکھ لیجئے وہ ہم نے کر دیا ہے۔ میاں صاحب کے بارے میں ان کی ٹویٹ میں اگر کوئی خبر نہیں بھی ہوگی تو یہ صحافی ہیں، یہ بڑے صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، یہ پاکستان کے بڑے بڑے اداروں کے لیے وہاں ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، اور یہ وہاں سے ٹویٹ کرتے ہوئے بتائیں گے کہ میاں صاحب یہ ہم نے بتا دیا ہے۔ میاں نواز شریف نے تقریر کی تیاری کر لی ہے، میاں نواز شریف نے مواد تیار کر لیا ہے، میاں نواز شریف سارا دن مصروف رہے، میاں نواز شریف نے مشاورت کی، میاں نواز شریف جو ہیں وہ بلاول سے، مریم سے مشاورت کر کے، بات کر کے لانگ مارچ کی تاریخ فائنل کر چکے ہیں۔ ان ملازموں سے اتنا نہیں ہوتا کہ میاں نواز شریف سے صحافی ہیں، آپ جس شخص سے روزانہ ڈیل کرتے اس شخص سے آپ بہت ہارش سوالات نہیں کرتے، یہ میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہ صحافی جو پی ٹی آئی کی بیچ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کے صحافی ہیں، وہ وزیر اعظم عمران خان سے ظاہر ہے کہ بہت سخت سوال نہیں کرتے، مگر سوال ضرور کریں گے، اور کرنا چاہیے۔ اگر کچھ لوگ نہیں کرتے تو بالکل غلط کرتے، وہ بھی عمران خان صاحب کے ارد گرد موجود ملازم قسم کے صحافی ہیں۔ لیکن یہ لوگ میاں نواز شریف صاحب سے اتنا تو پوچھیں کہ میاں صاحب سال سے اوپر ہو گیا، 1 سال 1 مہینہ ہونے والا ہے کہ آپ برطانیہ آئے ہوئے ہیں، ذرا بتا دیجئے کہ کتنا علاج ہوا ہے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کو جب صحافی ملتے ہیں تو میاں صاحب سے یہ پوچھتے ہیں میاں صاحب کیسے ہیں، میاں صاحب کیا حال ہیں، اور پھر اس کے بعد میاں صاحب تقریر کی تیاری ہو گئی۔ مطلب یہ میاں نواز شریف صاحب سے کبھی نہیں پوچھیں گے کہ میاں صاحب علاج کتنا ہوا۔ تو یہ جو صحافی ہیں، ملازم قسم کے صحافی، جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، ان ملازم صحافیوں کی حالت خراب ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، اور بری طرح سے مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ لندن میں اٹھنے والے یہ جو مروڑ ہیں یہ یہاں تک پتہ چل رہے ہیں۔ لندن میں پاکستانی صحافیوں کے واٹس ایپ گروپس یہاں پر بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، فیملی کے ہوتے ہیں لوگوں کے، تو ان صحافیوں نے اپنے واٹس ایپ گروپس میں اس ناچیز کو بری طرح سے ڈسکس کرنا شروع کیا ہے، اور بہت ہی بری طرح سے ڈسکس کرنا شروع کیا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں اس وقت باقاعدہ ایک مہم چلانے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ لعنت ملامت کر رہے ہیں، یہ گالی دینے کا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ واٹس ایپ گروپ میں ویڈیو چل رہی ہے، لندن میں صحافیوں کے واٹس ایپ گروپ میں یہ ویڈیو چل رہی ہے۔ صحافی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ یہ طارق متین جو ہے یہ ہمیں بیٹھ کر یوٹیوب پر ملازم صحافی کہہ رہا ہے، اس نے ہمیں ملازم صحافی کہہ دیا ہے، یہ ہمیں لعنت ملامت کر رہا ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں کیسے کام کرنا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ ایک اسی واٹس ایپ گروپ میں نے نمبر ان کا ہائیڈ کر دیا ہے، ضرورت پڑے گی تو نمبر بھی دکھاؤں گا، میں آپ کو ان لوگوں کے نام بھی بتاؤں گا۔ ایک صاحب نے کہا اگر ان صاحب کا نمبر کسی کے پاس ہو تو ازراہ کرم شیئر کریں تاکہ ان سے ان کے استدلال کا استفسار کیا جا سکے، باقی سب کی رائے محترم ہے، شکریہ صدر محترم متوجہ ہوں۔ تو یہ جو ان کے گروپ میں ان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے، تمام احباب سے التماس ہے کہ طارق متین کے یوٹیوب پر پروگرام میں لندن کے صحافیوں کو ملازم صحافی کہنے اور سوالات کرنے کی ہدایات دے کر خود کو دانشور بنا کر پیش کرنے کی بھرپور مذمت کریں۔ پاکستان میں بیٹھ کر صحافت کی ہدایت کاری کرنے والے نام نہاد ارسطوؤں کو کچھ نہ کچھ جواب جانا چاہیے۔ ایک کلپ اور پورے پروگرام کا لنک ملاحظہ فرمائیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو اور دکھاتا ہوں جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ اس وقت ایک اور چیز چل رہی ہے انہی واٹس ایپ گروپس میں، لندن کے صحافیوں کے خلاف باتیں کرنے والا یہ بے روزگار طارق متین آج کل نوکری کی تلاش میں ہے، ایک دو نہیں
कई चैनल्स पे धक्के खाने के बाद इसकी औकात यह है कि इसकी कोई नौकरी नहीं देता। इसका बयानिया भी सबके सामने है कि आजकल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गाली देने वाले को फट नौकरी मिलती है, मगर इसकी हैसियत यह है कि इसे फिर भी कोई नौकरी नहीं देता और ये यूट्यूब चैनल पे रेटिंग के चक्करों में लंदन की सहाफ़ी बिरादरी के खिलाफ मुगल्लिज़ात बक रहा है, जिसकी हम सब भरपूर मजम्मत करते हैं। ठीक है, ये इन लोगों ने कर लिया। मैं आपसे फिर पूछता हूं, आपने इन लोगों के सवालात देखे, मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द मौजूद सहाफियों के सवालात। इनके सामने पाकिस्तान का 3 बार का साबिक वजीर आजम है, इनके सामने वो शख्स मौजूद है जो पाकिस्तान की अदालतों को बताकर आया है कि बीमार हूं, इलाज करवाने जा रहा हूं। वहां बैठकर जो वो कुछ कर रहा है उस पर द सन लिखता है कि वो ऑनलाइन टॉक्स कर रहा है, एड्रेसेस कर रहा है घंटों लंबे, और वहां पर एक कुर्सी पर बैठकर वो 10-10 घंटे के जलसे अटेंड कर रहा है। वहां पर कोई सवाल नहीं कर रहा कि मियां साहब ये जो 10 घंटे का जलसा आप ऑनलाइन अटेंड कर लेते हैं एक कुर्सी पर बैठकर लाइव, 8 घंटे की फ्लाइट है वापसी की, चले जाइए, कोई नहीं पूछेगा इनमें से, इसलिए कि ये मुलाजिम सहाफी हैं, ये मुलाजिम सहाफी हैं और ये मुलाजिम सहाफी हैं। ये वही सवालात करेंगे, मियां साहब कैसे हैं, मियां साहब क्या हाल हैं, मियां साहब खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, मियां साहब पानी पिया। यकीन जानिए ये मियां नवाज शरीफ के साथ अगर एक मेज पर बैठकर, अव्वल तो ये होगा नहीं, अगर कभी बैठकर ये एक मेज पर मियां साहब के साथ खाना खा लेना तो मियां साहब को, अगर इनको अपनी प्लेट में बोटी हार्ड नजर आएगी, कम गला हुआ गोश्त नजर आएगा, तो ये लोग ये गुमान करके कि मियां साहब की प्लेट में भी जरा सख्त बोटियां होंगी, पूछ लेंगे मियां साहब चबा के दे दूं, अगर बोटी सख्त है तो आपको चबा के दे दूं। ये इन लोगों का हाल है और ये बैठ के मुजम्मत कर रहे हैं। करें मुजम्मत, लिंक मेरा आप अपने दीगर व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालें, शेयर करें, जवाब दें, उसका फायदा आप लोगों को हो रहा है। इन अक्लमंदों को ना अपनी सहाफत को फायदा पहुंचा रहे, ना खुद को फायदा पहुंचा रहे। आप करें मुजम्मत, लिंक शेयर करें, अगले व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, उसका फायदा मुझे होगा, आपको नहीं होगा। मेरी उस वीडियो को अगर देखा जाएगा तो उसका फायदा मुझे होगा। दूसरी रही बात बेरोजगारी की, मैंने इससे पहले 2 बार नौकरी खुद छोड़ दी, क्योंकि जिन उसूलों पर वो नौकरी हो रही थी उन उसूलों पर मैं वो नौकरी नहीं करना चाह रहा था। अब भी 2 जगहों पर जो नौकरी की इस वक्त पेशकश है वो पेशकश मेरी मर्जी की नहीं है, मैंने नहीं किया। जब करनी होगी कर लूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर कर रहा हूं काम तो मैं मुलाजिम सहाफी तो अब भी नहीं हूं। मैं मियां नवाज शरीफ से भी सवाल कर सकता हूं, मैं इमरान खान के बारे में भी बात कर सकता हूं। जब इमरान खान कराची में तैयारा गिरने पर नहीं जाता और नथिया गली में होता है तो मैं पूछता हूं कि इमरान खान को जाना चाहिए था, ये कैसा वजीर आजम है जो नहीं गया और जाकर उसने बात नहीं की। इमरान खान पिशावर गवर्नर हाउस कल गए और इमरान खान ने वहां जाकर इस्लामाबाद के सहाफियों के साथ गुफ्तगू की, तो मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे इसी वीडियो में कहा है कि इमरान खान के इर्द गिर्द भी मुलाजिम किस्म के सहाफी मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान के इर्द गिर्द जो सहाफी मौजूद हैं वो भी इमरान खान से सवाल कर लेते। इमरान खान वो इंटरव्यू देता है तो उसके बाद नदीम मलिक कहता है कि यार इमरान खान ने मुझे नहीं बताया कि किन मौजूआत पे बात करनी है, मुझे कोई हिदायत नहीं दी गई, मैंने जो जो सवाल करना चाहे थे किए। मंसूर अली खान इंटरव्यू लेकर आता है तो इंटरव्यू के बाद कहता है कि मुझे सवाल नहीं मांगे गए, मुझे नहीं बताया गया कि किन मौजूआत पे बात करनी, किन मौजूआत पे बात नहीं करनी। आपने देखी है वीडियो तलत हुसैन साहब की, वायरल वीडियो, वो हसन इकबाल साहब को डांटते हैं कि ये आपके प्राइम मिनिस्टर, आपकी पार्टी के हेड है, ये डील कर रहे हैं, इनको जवाब देने दें, और हसन इकबाल साहब बीच में कहते हैं ये वाली बात मत करें, वो वाली बात मत करें। मैंने परवेज मुशर्रफ साहब के 2 इंटरव्यूज किए, मुझे परवेज मुशर्रफ ने नहीं कहा कि जनाब किन मौजूआत पे बात करनी है, किन मौजूआत पे बात नहीं करनी, जिस चीज पर आप सवाल चाहें कर लें। मियां साहब तो सवाल जो है, इंटरव्यू तो दूर की बात, सामने मौजूद सहाफियों के कानों में हसन हुसैन आकर बताते हैं कि क्या पूछना है। मेरे लंदन में ऐसे दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने जाना छोड़ दिया है कि हमें हसन हुसैन की हिदायत पे सवाल नहीं करने। इन वीडियो क्लिप्स को मुझे लंदन से कम 8 सहाफियों ने, और मजे की बात यह कि एक मुलाजिम सहाफी ने भी मुझे फोन करके कहा आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो सहाफी जो मुलाजिम उसने भी मुझे कहा कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं बैठकर, और मुझे वहां से लोगों ने कहा कि वो सल्यूट करते हैं इन मुलाजिम सहाफियों को एक्सपोज करने पर। अब मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं। उस वीडियो में, ये द सन की वीडियो है, इस वीडियो में एक सहाफी मियां नवाज शरीफ से बात कर रहा है। वो मियां नवाज शरीफ से क्या कह रहा है जरा सुनिए।
हम भी साफी काम लोग तो कहते हैं ये सारे मुस्लिम लीग नून के वर्कर ही हैं सर। मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। हम भी सर ट्रस्ट करें हमारे ऊपर सर। मेहरबानी, आप पूरा ट्रस्ट है। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम सर हम उम्मीद करेंगे कि हम भी अंदर होंगे सर। अब ये कह रहा है कि मियां साहब मेहरबानी करें, ट्रस्ट करें हम पर, नेक्स्ट टाइम हम उम्मीद करेंगे कि हम भी अंदर होंगे सर। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं ट्रस्ट है भाई आप पर, मेहरबानी है आपकी। वजह क्या है? मियां नवाज शरीफ साहब से बेगम शमीम अख्तर साहिबा की वफात पर कुछ सहाफियों ने ताजियत करने के लिए मिलना चाहा। मियां साहब ने फिर 3 से 4 मुलाजिम किस्म के सहाफी अंदर बुला लिए मर्जी के, बाकी सबको बाहर छोड़ दिया। जो बाहर रह गए उनमें से एक ने कहा कि मियां साहब हम उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम हम भी अंदर होंगे। ये ताजियत करने वाले सहाफियों को भी अंदर बुलाने को तैयार नहीं है क्योंकि इनसे कोई सवाल कर लेगा। तरीका क्या है मैं आपको आखिर में बता देता हूं। तरीका यह कि मियां साहब ने जो 3-4 मुलाजिम किस्म के अव्वलीन दर्जे के सहाफी रखे हुए हैं, अव्वल तो मुलाजिम सहाफी की तादाद बहुत बड़ी है, ये अव्वलीन दर्जे के मुलाजिम सहाफी जो है ये आंखों में मियां साहब के सामने एक दूसरे को तैयार करके खड़े होते हैं। यानी किसी ने अगर कभी इत्तेफाक से सवाल कर भी लिया तो उसके सवाल के दरमियान में एक मुलाजिम सहाफी जो है वो दूसरा सवाल कर देगा, सवाल का जवाब नहीं आने देगा। फिर उसके बाद दूसरा जो मुलाजिम सहाफी वो अगला सवाल कर लेगा ताकि कोई और सवाल ना हो। ये इन्होंने तैयारी करके रखी हुई है। ये आपको लिफाफत की, सहाफत की नहीं, लिफाफत की आला तरीन किस्म है जो वहां नजर आते हैं और इनकी लिफाफत जारी है। मुझे इन्हीं में से ढेर सारे लोगों ने ये तमाम चीजें भेजी हैं और इस वक्त जो है ये लोग मेरे खिलाफ कर लें यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों को एक्सपोज करता रहूंगा, आप लोग अपनी कोशिशें करते रहें। एक ट्रेंड चलाने की, गालियों की, मजम्मत की एक मुहिम चलाने की तैयारी करें। आप अपना काम जारी रखें, मैं अपना काम जारी रखूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।